Very good evening, ma'am, and congratulations to you. My question is, actually, I referred 11th and 12th questions paper for CSAT, and I could observe that 35 to 40 questions are based on passages. So I think what I have observed is 9 to 10 questions are based on English comprehension. They check your English language. So rest of the 30 questions, they check your logical reasoning and decision making and your logical reasoning. They check. That's what my observation is. Can you just bring light on this? How to prepare for these 30 questions which are checking your language? They are not checking your language, but they are checking your decision making and your logical reasoning. And which books we should refer for such kind of passages? How did you prepare? And my next question is, I have done my schooling from Marathi medium from 1st standard to 10th standards. So what the problem for me is, I don't understand history and geography and yeah, these two subjects I don't understand when I read NCERT. So what I do, I read Marathi books from 1 to 10 standard. So can you just bring on light, how can I prepare science? Because it's very difficult for me because I'm from commerce field. So can you just bring light on this? Thank you so much. Regarding the prelims, the questions about logical reasoning and analysis. What I did was, I was doing all of this for the first time because I was from arts background. So for engineering, for GRE as well, for such exams usually people prepare this. I had never prepared those things. So I was doing it practically for the first time. What I did was, I referred to R.S. Agarwal book. So that was very useful. I tried to solve maximum questions from that. Then I referred to question papers from all coaching classes. So that helped me to have a question bank to solve from. So these two things helped me. R.S. Agarwal book is very good because it is quite simple for logical reasoning. There comes a thick book for logical reasoning, different than the quantitative aptitude book. So that helped me a lot. And yeah, for decision making, I think it is just at that moment what you think. Many times most of the decisions are logical. You just have to apply your logic, place yourself in that situation, and any person, and there is no negative marking in that as well. So I think that those questions are good and you must definitely solve them. And your English is good. I think you shouldn't have a problem with language. And regarding history, geography, NCERTs I think are quite simple, and even if you read in Marathi, if you can put that in English, so I think that it's fine absolutely. Even if you read in Marathi and if you can express yourself in English eventually. With science, what I did was, I was weak in science for mains what I used to do is to just study the current events in Chronicle, in Civil Service Times, or in notes. Which I got from class itself, as in those were very useful for me. What happens is with science in mains, they usually check current events itself, what has happened currently, and that is in consonance with what is given in the syllabus. So if you compare both of the things, there are limited developments that are happening around you. So if you study those properly, and there are some things which no one knows. काही प्रश्न परीक्षेत असेच असतात की जे कोणालाच येत नाही. सो त्याच्या मागे पडण्यात काहीच अर्थ नाही. मी सायन्सचे सुद्धा प्रश्न बरेचसे लॉजिकली आन्सर करायचे, म्हणजे मी त्याच्या अवतीभोवतीचं काहीतरी लिहायचं येत नसलं तरी, म्हणजे एक्झॅक्ट ते माहीत नसलं तरी मग उगाचच त्याचे बेनिफिट्स लिहिणं किंवा उगाचच त्याच्यात काय असू शकतं असं लॉजिक वापरायचे की कुठला तरी एक स्पेस विजन 2020 असं काहीतरी समथिंग रिलेटेड टू दॅट एका प्रॅक्टिस टेस्टमध्येच क्वेश्चन होता. तर ती एक्झॅक्ट मला माहितीच नव्हती काय होती, पण त्याच्यात एक साधारण काय असू शकते स्पेस विजन. सो ते लॉजिकली विचार केला की काय असेल की स्पेसमध्ये माणूस पाठवणं असं असू शकते, की स्पेसमध्ये अजून टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं असं असू शकते. सो असं काहीतरी जनरल लिहिलेलं होतं मी त्याला. सो दीज वर द थिंग्स आय डिड फॉर सायन्स. नमस्कार, माझं नाव अमोल काटकर. मी सध्या युनिक अकॅडमीच्या फाउंडेशन कोर्समध्ये आहे आणि आता तिकडूनच आलेलं आहे. तर बऱ्याचदा असं होतं की असे सेशन्स अटेंड करतो किंवा नागरे पाटील सर किंवा भरत नाळे सारखे सगळ्यांच्या इन्स्पिरेशनवाले व्हिडिओज बघतो, मोटिवेट होतो. मग घरी बसतो, घरच्यांना पण वाटतं की हा वेळा झाला आहे 3-4 दिवस, जसं आपण म्हणतो की 9चे 9 दिवस. मग तसं होतं की नंतर मग आपण एक नॉर्मल
आपण आपलं हे होतो आणि बऱ्याचदा आपल्या आजूबाजूचे माणसंही असे असतात की काय तू मोठा हे होणार आहे ते होणार आहे, ते आपल्यासारख्यांचं काम नसतं. तर एक आजूबाजूचे लोक असतात की पायात खेचणारे असतात आणि त्यावेळी नक्की समजत नाही की मग आपण राईट ट्रॅकवर आहे की नाही, किंवा राईट ट्रॅकवर असलो तरी असं वाटतं की मग म्हणजे मोटिवेट राहत नाही. तर नेहमी मोटिवेट राहण्यासाठी काय करते, म्हणजे तुम्ही कसं काय त्यातून गेलेलं आहे? थँक्यू. मी पण सिमिलर सिच्युएशनमध्ये गेले होते. प्रॅक्टिकली आय वॉज ऑलवेज अमंगस्ट यू, म्हणजे आय वॉज वन ऑफ यू इन दॅट ऑलवेज. सो हे जे सगळे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला आहेत ते मलाही डेफिनेटली आलेच होते. पण मी अशा वेळेला मी हाच नेहमी विचार केला की मी हे का करते. लाईक आय सेड द वाय ऑफ लाईफ, की हे का करतोय आपण. की जर खूप स्ट्रॉंग असलं ना तर मग कुठलेच अडथळ्यांचं काही नाही. म्हणजे यू नो की यू गेट द स्ट्रेंथ टू सरपास दोज ऑब्स्टॅकल्स. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स. की यू शुड नो वाय यू आर डुईंग इट. आणि अल्टिमेटली या जर्नीत असंच होतं की आपल्याबरोबरची लोक, आपल्या आजूबाजूची लोक आपल्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. सो अशा वेळेला आपणच स्वतःवर विश्वास ठेवायचा असतो. आय कॅन डू इट आणि आय विल डू इट बिकॉज आय एम सपोज टू डू इट. दिस इज वॉट आय ऑलवेज फेल्ट की मला हे करायचंच आहे. पण मला दुसरं करण्यासारखं काहीच नाही हे मला अगदी डेफिनेटली माहीत होतं पहिल्यापासून. सो असं जर स्वतःशीच, म्हणजे आपल्याला बाहेर तर एक्सटर्नल काहीच स्टिम्युलस मिळत नाही. एक्सटर्नल उलटं बऱ्याच वेळेला आपल्याला पुलिंग फॅक्टर्स असतात, विच फॅक्टर्स विच पुल अस डाऊन. सो वी जस्ट हॅव टू कीप आवरसेल्व्स इन्स्पायर्ड, कीप टॉकिंग टू आवरसेल्व्स की नाही मी हे करू शकते. जास्त एफर्ट्स लागते, जास्त कष्ट लागते, पण इट इज नॉट इम्पॉसिबल. वी कॅन डू इट. असं की जस्ट सेल्फ टॉक इज द बेस्ट थिंग. मॅडम, तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये पॅनल मेंबरने तुम्हाला IAS का व्हायचं असा प्रश्न विचारला होता आणि त्याचं तुम्ही उत्तर काय दिलं. बऱ्याचदा असं होतं की कोणतेही सर सांगतात की म्हणजे IAS व्हायचं तर तुम्ही आत्ताच मत बनवायचं पॅनलला सांगायला. ॲक्च्युली सगळ्या मॉक इंटरव्ह्यूजमध्ये तो प्रश्न विचारला होता की IAS का व्हायचं. पण फायनल मला दोन्ही इंटरव्ह्यूत विचारला नव्हता. पण त्याचं उत्तर प्रत्येकाने पॅनलला सांगण्यापेक्षा एक लाईक आय सेड आपल्याला मोटिवेट करण्यासाठी त्याचं उत्तर प्रत्येकाला माहीत पाहिजे की आपण हे का करतोय. आणि ते ऑनेस्ट जितकं असेल तितकं इट ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट आणि ॲक्ट्स ॲज अ बुस्टिंग फोर्स. की IAS का करतोय याचं माझं उत्तर तरी एवढंच होतं की राईट सिन्स द बिगिनिंग आय वॉन्टेड टू बी इन द सिस्टम. आय वॉन्टेड टू चेंज, बी अ पार्ट ऑफ चेंज. My mother was in government service, so I know the positives of being in a government service, the difference that you can make after being in the government service. So I always wanted to be a part of this. हे माझं आयडियलिस्टिक जरी वाटलं उत्तर तरी असं होतं. पण याच्या उलट बरेच लोकांची अशी उत्तर असतात की जॉब सिक्युरिटी म्हणून, एक वायडर कॅनव्हास ऑफ वर्क, डायव्हर्सिटी ऑफ वर्क, अशी उत्तर असू शकतात. म्हणजे स्पेशली जे इंजिनिअरिंग वगैरे असे जॉब सोडून येतात ते. सो टू इच हिज ओन. पण याचं उत्तर रादर दॅन पॅनलला सांगण्यासाठी आपल्याला स्वतःसाठी, स्वतःच्या तयारीसाठी डेफिनेटली माहिती पाहिजे. मॅडम, मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की मध्यंतरीत मी बोलतानाच सांगितलं होतं की जेव्हा मला असं वाटायला लागलं की मी फक्त रिडिंगच केलं, त्यानंतर मी एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला. माझा प्रश्न असा आहे की जेव्हा तुम्ही या एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीमध्ये आला तर या एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीजमध्ये काम करत असताना या तीनही टप्प्यांना जेव्हा तुम्ही पार केलं तर या एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीमध्ये काम करत असतानाचा फायदा या तिन्ही टप्प्यामध्ये तुम्हाला कसा झाला आणि तुम्हाला असं वाटतं का की हे विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाव्यतिरिक्तही याच्यावर लक्ष द्यायला हवं? हो, त्याचा म्हणजे मी म्हटलं तसं डायरेक्ट वन टू वन रिलेशन कशातच नसतं या एक्झाममध्ये. पण याचा फायदा एवढाच खूप इम्पॉर्टंट झाला मला सेकंड अटेम्प्टला की मी स्ट्रेस्ड आउट किंवा फटीग्ड नव्हते अभ्यासाने. ते काहीतरी मी एक्स्ट्रा करिक्युलर करत होते. त्यांनी कसं झालं की एक माइंड कॉन्स्टंटली फ्रेश राहायचं अभ्यास करताना. आणि पर से डायरेक्टली असा एखादा प्रश्न त्यातनंच विचारला असं काही झालं नाही. पण मग म्हणजे असं मी मूव्हीज बघत होते. म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे अगदी हॉबी क्लासेस असे नव्हते केले, पण अशाच थिंग्स होत्या ज्या मी आत्तापर्यंत केल्या नव्हत्या. म्हणजे मूव्हीज बघणं, लोकांना भेटणं, इंटरॅक्ट करणं, जास्त सोशल झाले मी. सो या सगळ्या थिंग्सने डेफिनेटली फायदा झाला की एक म्हणजे लाईक आय सेड की एक माइंड फ्रेश झालं, फ्रस्ट्रेशन कमी झालं सेकंड अटेम्प्टचं किंवा सगळ्याचंच. आणि दुसरं एक नॉलेज बेसमध्ये खूप वाईट नॉलेज बेस वाढला. कारण तुम्ही जसे लोकांशी इंटरॅक्ट करता, भलेही तो तुमच्या सिनियर्सशी असू दे, कलिग्सशी असू दे. आधी मी खूप जास्त इंट्रोव्हर्ट होते, मी फारशी बोलायचे नाही कोणाशी बिकॉज मला वेळ नसायचा. सपोज मी अभ्यासच करत असायचे.
पण या अटेम्प्टला कम्पॅरेटिव्हली ते कमी झाल्याने मग माझा इंटरव्ह्यूलाही त्याचा मला फायदा झाला, बिकॉज आय वॉज अट इंटिमिडेटेड फॉर से. कारण हे सगळे म्हणजे पॅनलमध्ये कोणीच आपल्याकडे बघत नाही आहे किंवा पॅनल इतकं काय म्हणतात त्याला नॉन रिस्पॉन्सिव्ह आहे, तरीही ते भीती अशी वाटली नाही किंवा तो कॉन्फिडन्स खूप आला. नमस्कार मॅडम, माझं नाव अक्षय आहे. माझा प्रश्न असा आहे की आपण एका जागी अभ्यासाला किती वेळ असावं? कारण त्यासाठी 15 तास 16 तास अभ्यास करतो आणि ॲक्च्युली नॉर्मल म्हणजे मी सांगतो माझं मी फक्त 2 ते 3 तास एका जागी बसू शकतो. तर 2 ते 3 तास प्रवास ते 15 तासापर्यंत कसा न्यावा, त्यासाठी काय करावं लागतं? सुरुवातीला सगळ्यांचंच असं होतं की 2-3 तासाच्यावर बसवत नाही, पण मग हरकत नाही, 2 तास बसायचा, ब्रेक घ्यायचा, परत बसायचं. 2 तास सलग 14-15 तास कोणीच नाही बसू शकत. ब्रेक्स घेऊनच सगळेच अभ्यास करतात. आणि कसं होतं माहिती आहे का, एकदा तुम्ही अटेम्प्ट द्यायला लागलात आणि अटेम्प्ट आहे आणि पेपर एवढा मोठा पेपर, एवढा सिलेबस कव्हर करायचा आणि द्यायचा आहे म्हणजे तेवढ्या अभ्यासाला पर्याय नसतो नाही करता, आणि मग आपण ऑटोमॅटिकली अभ्यास करतो. म्हणजे की आता हे करावंच लागणार आहे, आपण जर 10 तास बसलो नाही तर हे होणंच शक्य नाही. ज्याचं इतकं टेन्शन येतं की आपण मग ऑटोमॅटिकली बसतो. 2 तास एका वेळेला कॉन्सन्ट्रेट होत असेल तर हरकत नाही, 2च तास बसायचा, अर्धा तास टाइमपास करायचा, परत येऊन करायचा, म्हणजे रात्री उशिरा झोपायचा, म्हणजे असं संभव हे करूनच करायचं. आणि मलाही तसंच झालं. सुरुवातीला मी पण एवढा अभ्यास केला नव्हता कारण आर्ट्सला तसा अभ्यास लागतच नाही, पण इट वॉज जस्ट लाईक की मी म्हणून तर मी UPSCचा करायला लागले की मी टाईमसाठी द्यायचे, कारण मोकळा वेळ बराच असायचा. बट द थिंग वॉज की मी क्लासेस जॉईन केल्यावर मला असं कळलं हा एवढा सिलेबस आहे, मी जर बसले नाही तर हा होणंच शक्य नाही. म्हणजे त्याचंच इतकं बर्डन आलं की मग तो ऑटोमॅटिकली तेवढे तास पडले, तेवढे 10-12 तास द्यायचा. आय जस्ट अटेम्प्टेड माय 10th एक्झाम. जर मला UPSC टॉप करायचं तर मला आतापासून काय तयारी करावं लागेल? UPSCसाठी म्हणजे आत्तापासून एवढंच की जे एक्स्ट्रा मॅगझिन्स आहेत, म्हणजे फ्रंटलाईन असू दे किंवा इतर अशा ज्या मॅगझिन्स आहेत करंट इव्हेंट्सवर फोकस करणाऱ्या, की त्या वाचल्या, की रोजचा न्यूजपेपर जरी वाचला आणि ओपिनियन बनवायला शिकलं आत्तापासून तरी हेल्प्स अ लॉट. म्हणजे ते कास्टबद्दलचं असू दे, कम्युनॅलिझमबद्दल असू दे, वुमेनबद्दल असू दे, टेररिझम, इंटरनॅशनल इव्हेंट्स, हे असे काही काही टॉपिक, नक्सलिझम, हे टॉपिक्स असे असतात जे एव्हरग्रीन असतात, एन्व्हायरमेंट. सो यांच्याबद्दल जर ओपिनियन किंवा एक बेसिक तुम्हाला आयडिया असली या सगळ्या गोष्टींची आत्तापासून, आणि याचं एक एव्होल्युशन तुम्ही पाहिलं 10thपासनं ते म्हणजे तू आत्तापासून ते अजून 5 वर्षांनी किंवा 4 वर्षांनी तुझ्या अटेम्प्ट देणार असेल तेव्हापर्यंत, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट. सेकंडली आत्तापासून एक करता येईल की रायटिंगवर थोडा फोकस करता येईल, की एसे लिहिणं. म्हणजे मी माझ्या 10वीत सुद्धा मी एसेज लिहायचे UPSCच्या टॉपिक्सवर, फक्त ते छोट्या शब्दात लिहायचे, ॲज अ 2000 शब्द नाही, पण 300-400 शब्दात आय यूज टू ट्राय टू मेक अ पॉईंट की त्या टॉपिक्सवर लिहिणं. सो एसे जर तू आत्तापासून लिहिलंस किंवा आन्सर रायटिंग जर तू आत्तापासून केलंस तर त्याचाच फायदा होईल. बाकी आता असं काहीच करू नको. शेवटचे 3-4 वर्ष, 2 वर्ष बिफोर गिविंग युअर अटेम्प्ट आर इनफ. आतापासून पर्स्पेक्टिव्ह जरी डेव्हलप झाला टू लुक ॲट सोसायटी, टू लुक ॲट गव्हर्नमेंट, दॅट इज इनफ. मॅडम, इकॉनॉमिक्ससाठी रेफरन्स आणि इकॉनॉमिक्समध्ये बरेच म्हणजे नंबर्स डेव्हलप एन्सर्समध्ये, तर थेरी आणि करंट अफेअर्स म्हणजे कसं रिलेट करायचं आणि त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं इकॉनॉमिक्सचं? माझं इकॉनॉमिक्स पण एवढं स्ट्रॉंग एरिया नव्हता माझा कधी, म्हणजे हिस्ट्री पॉलिटिकल सायन्स एवढे सोडले तर माझे स्ट्रॉंग एरिया ॲज सच नव्हतेच काही. पण इकॉनॉमिक्सचं म्हणून मला मी बेसिक एवढंच केलं होतं की NCERT वाचलेली इकॉनॉमिक्सचं. मला आठवत नाही कुठल्या स्टँडर्डचं होतं, पण त्या कन्सेप्ट्स क्लिअर झाल्या होत्या. दिल्लीच्या नोट्स होत्या एका क्लासच्या, किंवा इवन इथे भूषण देशमुख सरांच्या नोट्स आहेत की ज्यात त्यांनी फक्त कन्सेप्ट्स एक्सप्लेन केल्या. सो एकदा कन्सेप्ट्स कळले, इकॉनॉमिक्स वर्क्स ऑन लॉजिक, म्हणजे एव्हरीथिंग इज लिंक टू द अदर थिंग. सो तुम्हाला ती एकदा ते लॉजिकल डेव्हलपमेंट कळली की इकॉनॉमिक्स एक बेसिक तयार होतं, जेवढं या एक्झामला लागतं तेवढं तरी तयार होतं. सो त्याचं दत्तसुंदरम मी नव्हतं वाचलं, म्हणजे त्यातही पण चूज एनी बुक, चूज एनी नोट्स की ज्याच्यावरून तुमच्या कन्सेप्ट्स क्लिअर होतील की BOP म्हणजे काय, CRR SLR म्हणजे काय, किंवा हे रेट्स, रेपो रिव्हर्स रेपो कमी जास्त केले तर इन्फ्लेशनला कसा फरक पडतो. हे जर तुमचं क्लिअर असलं
पण इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हे टॉपिक्स एव्हरग्रीन आहेत की थोड्या वर्षांनी ते रिसर्फेस होणारच आहे, तुम्ही कधीही अटेम्प्ट द्या. सो हे जर तुम्ही आत्तापासून जर त्याचं अंडरस्टँडिंग ठेवलं, ते लॉजिक ठेवलं आणि त्या लॉजिकने न्यूजपेपर्स वाचले, ते मी तर तेवढं हिंदू जेवढं इकॉनॉमिक्स यायचं तेवढंच वाचायचं आहे. सो दॅट हेल्प. Ma'am, can working professional get through the UPSC and what is must for them? What is necessary for them than common people, common students? Working professionals can get through, but if they can put in those many hours स्टडी. कारण कसं होतं बऱ्याच वेळेला वर्किंग प्रोफेशनल्सना तेवढा वेळ मिळत नाही जेवढा इतरांना मिळतं. सो द बेस्ट थिंग इज की डुईंग स्मार्ट स्टडी, की जे टॉपिक्स इम्पॉर्टंट आहेत किंवा जे टॉपिक्स साधारण महत्त्वाचे वाटतात त्याच्यावर मॅक्सिमम फोकस करणं आणि तेवढे मॅक्सिमम कव्हर करणं रादर दॅन गोईंग फॉर द होलिस्टिक सिलेबस जे नॉर्मल स्टुडंट्स जातात ज्याच्यासाठी ते. सो दॅट विल हेल्प असं मला वाटतं. आणि वर्किंग प्रोफेशनल्ससाठी सुद्धा मग सॅटर्डे संडे किंवा इतर सोशल लाईफ कम्प्लिटली कट डाऊन केली आणि खूप एक पर्स्पेक्टिव्हने फोकसने अभ्यास केला तर आय थिंक इट विल हेल्प. म्हणजे इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्लिअर, बट माझा तेवढा त्याच्यातला एक्सपिरियन्स नाही आहे. सो आय थिंक इट शुड गो. राज्यशास्त्र आणि इतिहास या वैकल्पिक विषयासाठी कोणते संदर्भ साहित्य वापरले, कोणते वापरावेत? राज्यशास्त्रासाठी मी अगदी मिनिमम बुक्स वापरले होते दोन्ही सब्जेक्टसाठी, पण ते नीट वापरले होते एवढंच वापरलं होतं. पॉलिटिकल सायन्स पेपर सेक्शन एसाठी गौबा वापरलं होतं आयडिओलॉजीसाठी. सेकंडली हेवूडमधलं फक्त फेमिनिझम केलं होतं. त्याच्यानंतर मग याच्यासाठी थिंकर्ससाठी मी रामस्वामी नायकर वापरलं होतं, कारण ते कॉलेजमध्ये ॲक्च्युली BA झालं होतं. नाही तर मग ते पुस्तक तसं अवघड आहे कळायला, पण तरी एक ओव्हरऑल केलं तर मग ते एकदा केलं की थिंकर्स खूपच चांगले होतात. नाहीतर बुखाईव्सचं थिंकर्सवरचं आहे. कॉन्स्टिट्यूशनसाठी मी हे केलं होतं, लक्ष्मीकांत केलं होतं, पण ओव्हरऑल कॉन्स्टिट्यूशनचं कळलं प्रिलिम्स मेन्ससाठी. आणि इतर जे टॉपिक्स आहेत कॉन्स्टिट्यूशनचे ते मी नेटवरनंच फाइंड आउट केले होते किंवा मग अशा नोट्स रेफर केल्या होत्या त्याच्यासाठी. पेपर 2साठी पॉलिटिकल सायन्स थिअरीसाठी मी बेरिसन स्मिथ केलं होतं, म्हणजे इंटरनॅशनल रिलेशन्सच्या थिअरीसाठी. कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्ससाठी एक जोहरी, आय थिंक जोहरी म्हणून आहे, त्यातले काही सिलेक्टेड चॅप्टर्स केले होते कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्सच्या 2 पॉईंट्ससाठी. आणि सेक्शन बी म्हणजे इंडिया आणि वर्ल्डसाठी तर करंट इव्हेंट्सच केले होते की CST आणि क्रॉनिकल, सिव्हिल सर्व्हिस टाइम्स क्रॉनिकल हे मॅक्सिमम वाचले. आणि वर्ल्ड फोकस इयरली इश्यू येतो वर्ल्ड फोकसचा नोव्हेंबरमध्ये, की ज्याच्या वर्षभरात काय इंटरनॅशनल इव्हेंट्स घडल्या याचा ओव्हरव्ह्यू घेतला जातो. सो तो खूप इम्पॉर्टंट असतो. आणि त्यातच मग त्याची लँग्वेजही खूप छान आहे वर्ल्ड फोकसची, की ज्याने आपलं इंट्रोडक्शन आन्सरचं सुद्धा आपण त्याच्यातनं उचलू शकतो, एवढं चांगलं आहे. त्याच्यात एक इंटरनॅशनल रिलेशन्सचा ओव्हरव्ह्यू करतो. आणि मी इंटरनॅशनल रिलेशन्ससाठी म्हणजे GS ॲज वेल एज याच्यासाठी एक केलं होतं की मी एक पान म्हणजे प्रत्येक रिलेशनसाठी 2-3 पानं ठेवायचे, की इंडिया चायना असं हेडिंग द्यायचं. हिस्टॉरिकल ओव्हरव्ह्यू आधीपासून माहीत असतो, तो एक जस्ट पर्स्पेक्टिव्हसाठी महत्त्वाचा असतो, तो एकदा वाचला की पास होतो. पण मग रोज म्हणजे साधारण मेलसाठी प्रिपेअर करताना ती 4-5 महिने काय काय डेव्हलपमेंट झाल्यात इंडिया चायनामध्ये ते त्या पानावर द्यायच्या, इंडिया बांगलादेशमध्ये ते त्या पानावर द्यायच्या. असं मी प्रत्येक कंट्रीचं केलं होतं. आणि तसंच UNचंही किंवा अशा ज्या इंटरनॅशनल बॉडीज असतात याचं केलं होतं. सो इंटरनॅशनल रिलेशन्स तर खूप डायनामिक आहे, म्हणजे ते करतच राहावं लागतं सारखं आणि ते थिअरीशी कनेक्ट करावं लागतं. सो फॉर दॅट यू नीड टू बी व्हेरी गुड ॲट थिअरी एज वेल. सो हे पॉलिटिकल सायन्सचं होतं. आणि हिस्ट्रीसाठी पेपर 1साठी मी एन्शंट इंडियासाठी DN झाचं अगदी छोटं पुस्तक येतं जे आधी प्रिलिम्सला वापरायचे, पण आय फाउंड दॅट क्वाईट इनफ आणि क्वाईट सफिशियंट, कारण त्यांनी एक काय म्हणतात एक पर्स्पेक्टिव्ह मिळतो आणि बाकीचं लिहिता येतं आपल्याला. त्यात फॅक्च्युअल जरी थोडंसं असलं तरी एक ओव्हरव्ह्यू येतो. सो आय थिंक आय रेकॉर्ड दॅट. आणि इग्नूच्या नोट्स होत्या 8 का 9 आहे जे एन्शंट इंडियावरच्या आहेत. झेरॉक्सेसच होत्या माझ्याकडे. सो एवढं 2च मी एन्शंट इंडियाला रेफर केलं होतं. मेडिरियलसाठी सतीश चंद्राचे 2 व्हॉल्यूम्स केले होते. आणि याच्यासाठी मॉडर्न इंडियासाठी बिपिन चंद्रा केलं होतं आणि ग्रोवर अँड ग्रोवरची सुरुवात थोडेसे चॅप्टर्स म्हणजे अगदी सिलेक्टिव्हली ग्रोवर अँड ग्रोवर वाचलं होतं. वर्ल्ड हिस्ट्रीसाठी जैन अँड माथुर केलं होतं. आणि थोड्याशा एक दिल्लीच्या कुठल्या तरी एक नोट्स आहेत त्या आपण थोड्या सिलेक्टिव्हली वाचल्या होत्या, म्हणजे काही टॉपिक्स जे कुठेच कवर्ड नाही आहेत किंवा जे इंटरनेटवरनं मिळत नाही त्याच्यासाठी तेवढं केलं.
पण एवढी पुस्तकं सारखी वाचली होती. म्हणजे मी या स्टँडर्ड ऑथर्सच्या बियॉन्ड मी जात नव्हते कुठलंच पुस्तक नव्हतं. आणि याच्या बियॉन्ड काही आलं तर मग इमॅजिनेशन, म्हणजे वॉटेवर एवढा आपला बेस झालेला असतो ही पुस्तकं वाचणं की त्याच्यावर नाही येतं. आणि इंटरनेट आणि न्यूजपेपर्स तर सारखं अपडेटिंग लागतं, म्हणजे स्पेशली पॉलिटिकल सायन्सला की तुम्हाला कॉन्स्टंटली थिअरी आणि न्यूजपेपर्स कनेक्ट करावे लागतात. सो मोर दॅन व्हॉट यू रीड इन बुक्स, इट इज इम्पॉर्टंट हाऊ यू रिलेटेड विथ द करंट इव्हेंट्स हॅपनिंग अराउंड यू. कारण आता तर फार डायनॅमिक होतं आहे पेपर. सो पॉलिटिकल सायन्स आणि IR-साठी दॅट वॉज इम्पॉर्टंट. आणि पदवी परीक्षेतील राज्यशास्त्र विशेष अभ्यासाचा कसा फायदा होतो, म्हणजे पॉलिटिकल सायन्स जर स्पेशल असलं तर कसा त्याचा उपयोग होतो. ॲक्च्युली पाहिलं तर BAला जेवढा सिलेबस आहे त्याच्या आय थिंक अबाउट 10-20 टाइम्स जास्त ॲज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट म्हणून. म्हणजे BAला आम्ही वर्षभर सेकंड इयरला स्पेशल 1ला एवढंच केलं होतं की पॉलिटिकल थिंकर्स केलं होतं. आणि पॉलिटिकल थिंकर्स आपल्या सिलेबसमध्ये सेक्शन A मधल्या एका टॉपिकमध्ये संपून जातात. सो जे आम्ही तेव्हा वर्षभर केलं होतं ते एका टॉपिकमध्ये संपून गेलं. पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन होता एक सब्जेक्ट म्हणून, तो नाहीच आहे पॉलिटिकल सायन्समध्ये. पण पॉलिटिकल थिंकर्स आणि पॉलिटिकल आयडिओलॉजीज या दोन खूप इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे जे पॉल सायन्स स्पेशलला कव्हर होतात. सो जर ते कॉलेजमध्ये मी ते खूप व्यवस्थित केले होते, म्हणजे लाईक आय सेड मी तेव्हाच त्याच्या थिंकर्सच्या नोट्स काढल्या होत्या. सो तो खूप बेस आहे पॉल सायन्सचा बेसिकली. आणि तो जर तुम्ही ग्रॅज्युएशनलाच स्ट्रॉंग केला तर तो करंट इव्हेंटशी लिंक करणं सोपं जातं. सो दॅट हेल्प्स ट्रिमेंडसली. म्हणजे जर तो स्पेशलला असला सब्जेक्ट तर त्याचा अभ्यास जितक्या डेप्थमध्ये करता येईल आणि जितकं त्याचं अंडरस्टँडिंग वाढवता येईल, जितकी पॉलिटिकल लँग्वेज अक्वायर करता येईल तितकं केलं तर मग इट हेल्प्स अ लॉट. दिवसातून सरासरी किती तास अभ्यास करावा. नाव दिस अगेन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ॲक्च्युली. पण साधारण एक 8 ते 10 तास बिकम्स इनफ असं एका नॉर्मल पर्सनला. मग डिपेंड्स अपॉन युअर लर्निंग ॲबिलिटी अगेन, म्हणजे तुम्हाला कितपत जास्त पटकन होतं, कितपत जास्त लक्षात राहतं याच्यावर डिपेंड करतं. पण साधारण 8 ते 10 तास इज इनफ. आणि अगेन इट डिफर्स, म्हणजे परीक्षा जवळ आली की थोडं अजून वाढवावं लागतं, सुरुवातीला कमी करावं लागतं, असं असतं. तुमच्या गुणक्रमांकानुसार 98 तुम्हाला कुठलं पद मिळेल. आत्ता असं म्हणतात की IASच्या 180 सीट्स आहेत आणि IAS 94ला ओपनचं क्लोज होईल. सो पण तरी ते थोडेसे प्रेफरन्सेस वर खाली होऊन IAS मिळेल असं वाटतंय आणि इफ नॉट IAS तर IFS मिळेल असं. तो आता ते थोडं दोन्हीकडे आहे, IAS और IFS. एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स रिपीट होत नाहीत, तर क्वेश्चन पेपर अनालिसिस अभ्यासास क्वेश्चन पेपर अनालिसिस करून इन शॉर्ट काय उपयोग होतो आणि त्यातून काय समजावे. प्रश्न काढून उत्तरं पाठ करणे और एनी अदर थिंग. द थिंग इज की इट इज ट्रू क्वेश्चन्स कधीच रिपीट होत नाही, पण एखाद्या टॉपिकवर काय विचारले हे आपल्याला कळतं, की एखादा प्रश्न कसा विचारला हे कळतं. कारण आपण ग्रॅज्युएशनला जसा अभ्यास करतो किंवा स्कूलमध्ये जसा केलेला असतो तसे प्रश्न UPSCत कधीच विचारत नाही. तर नेमके प्रश्न कसे विचारतात, प्लेटोबद्दल काय विचारतात, कॉमेंटचा क्वेश्चन काय असतो, किती टाईपचे क्वेश्चन्स असतात, म्हणजे एक्झामिन, क्रिटिकली ॲनालाइज, एक्सप्लेन, हे सगळे दीज आर जस्ट द डिफरंट टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स, डिफरंट वेज इन विच द सेम क्वेश्चन इज पुट अप. सो हे आपल्याला क्वेश्चन पेपर अनालिसिसमधनं कळतं की आणि बेसिकली की टॉपिकवर काय विचारतायत, काय विचारू शकतायत आणि कसं विचारतायत. आता ते डायरेक्ट असं नाही विचारणार की एक्सप्लेन प्लेटोज कन्सेप्ट ऑफ फिलॉसॉफर थिंग किंवा एक्सप्लेन प्लेटोज आयडियल स्टेट, असं डेफिनेटली नाही विचारणार. पण आपण BAला अभ्यास केला असला तर आपण अशाच प्रश्नांची तयारी करून जातो. त्याच्यामुळे प्रश्न पेपर वाचून कसं कळतं की काय विचारतात, की प्लेटोचं एकदा वाक्य देतील आणि कमेंट करतील, प्लेटो आणि ॲरिस्टॉटलचा आयडियल स्टेट कम्पेअर करतील आणि मग आन्सर विचारतील. सो यासाठी क्वेश्चन पेपर अनालिसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की हाऊ क्वेश्चन्स आर आस्क्ड. यू कॅन्ट प्रेडिक्ट, आय अग्री, यू कॅन नेवर प्रेडिक्ट व्हॉट दे आर गोइंग टू आस्क, बट यू कॅन ॲटलीस्ट बी प्रिपेअर की अशा नेचरचे क्वेश्चन्स विचारतात. आणि क्वेश्चन्सची उत्तरं पाठ करून काही तसा उपयोग होतो असं वाटत नाही आहे, कारण क्वेश्चन्स ते रिपीट करत नाही. पण जर तुम्ही तुमचं जर अंडरस्टँडिंग किंवा तुमचे पॉईंट्स जर काढले
त्या उत्तराचे, तर ते तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी युजफुल ठरतात. सो ते पॉईंट्स पाठ नाही पण जस्ट अंडरस्टँडिंग असली त्यांची, सो दॅट हेल्प्स. डेली न्यूजपेपरमधून नोट्स कशा काढाव्यात, कारण वाचून कारण एडिटर वाचून तसं क्लिअर होतात. डेली न्यूजपेपर म्हणजे मी हिंदू आणि टाइम्स जास्त वाचायचे, तर या दोन्हीमधलं मी नोट्स अशाच काढायचे की मी एडिटोरियल वाचून की एडिटोरियलमध्ये ओपिनियन्स पुटअप केलेली असतात. सो मेन्सच्या आन्सर रायटिंगला दॅट हेल्प्स ट्रिमेंडसली, कारण आपल्याला बऱ्याच वेळेला ओपिनियन बनवता येत नाही नुसतं फॅक्ट्सवरनं. थोडीशी एडिटोरियल्स वाचली की आपल्याला कसं ओपिनियन बनवायचं हे कळतं, किंवा एखाद्या गोष्टीच्या दोन्ही बाजू कळतात. म्हणजे आता हिंदू करा मोस्ट ऑफ द टाइम खूप क्रिटिकल असतो टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सो अशासाठी बॅलन्स करणारा एखादा दुसरा न्यूजपेपर वाचला, मे बी एक्सप्रेस, मे बी टाइम्सचा थोडाफार फायदा होतो, पण एक्सप्रेस जर वाचला समजा किंवा नेटवर इतर आर्टिकल्स वाचली एखाद्या टॉपिकची, तर मग दॅट हेल्प्स यू गिव्ह अ बॅलन्स्ड पर्स्पेक्टिव्ह. म्हणजे मी काय करायचं आहे न्यूजपेपर वाचताना, की आता सपोज UID इश्यू आहे आधार कार्डचा, तो सध्या न्यूजमध्ये आहे, तर एखादं एडिटोरियल त्याच्याबद्दल फार पॉझिटिव्ह लिहिलेलं असेल त्या एडिटोरियलमधून, तर मग मी त्याचे पॉझिटिव्हज काढून ठेवायचे पाहणार. मग पुढे कधीतरी वाचनात त्याचे नेगेटिव्हज यायचे, कुठेतरी नेगेटिव्हज यायचे, ते नेटवर शोधायचे, मग ते त्याच्यात इथे लिहायचं. सो मी जास्त करून न्यूजपेपर आणि मग फॅक्ट्ससुद्धा मी वाचल्या होत्या ऑफकोर्स, म्हणजे स्पेशली की इंटरनॅशनल रिलेशन्ससाठी तशा नोट्स काढणं, किंवा अगदी पर्टिक्युलर फॅक्ट्स बिकॉज मी काढायचे, मला लक्षात नाही यायचा मुद्दा वेगळा, पण मी त्याही काढून ठेवायचे की आन्सरला वेटेज मिळावं म्हणून. सो न्यूजपेपर्स बेसिकली पर्स्पेक्टिव्हसाठी आणि व्हॉट इज इन न्यूज यू शुड नो दॅट. MPSC UPSC एकत्र द्यायचं असेल तर त्याची तयारी कशी करावी, टाईम मॅनेजमेंट कसं करावं. MPSC UPSCचा तसा आता सिलेबस बराचसा ओव्हरलॅप म्हणजे ॲज अ बरंच सिमिलर आहे, त्याच्यामुळे मग त्याची दोन्हीची तयारी करता येईल असं मला वाटतं. आणि UPSCची तयारी करता करता MPSC पण होऊ शकते, की फक्त MPSCसाठी एक थोडं मराठी तुमचं जास्त स्ट्रॉंग असलं पाहिजे असं एक मला वाटतं, की आय थिंक मेजर सोर्सेस बुक्सचे मराठीतनं आहेत. सो दोन्ही करता येईल. कॉमन सब्जेक्ट्स आहेत त्याची आय थिंक आधी लिस्ट काढावी, तर त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू बघावा की कुठले कुठले कॉमन सब्जेक्ट्स आहेत दोन्ही MPSC आणि UPSC, सो दॅट त्यांचा अभ्यास दोन्हीचा एकत्र कसा करता येईल ते बघावं. आणि मग MPSCची परीक्षा जवळ आली की फक्त MPSCसाठी कुठले टॉपिक्स इम्पॉर्टंट आहेत ते तेव्हा उचलावेत करायला घ्यायला. आणि न्यूजपेपर वाचताना महाराष्ट्र सेंट्रिक नोट्स MPSCसाठी काढावे लागतील, सो त्या सेपरेट काढाव्या लागतील. तुम्ही UPSC बरोबर MPSC अथवा दुसऱ्या कुठल्याही परीक्षा देत होतात का, द्याव्यात की नाही. MPSC बरोबर UPSC मी देत नव्हते ॲक्च्युली, कारण म्हणजे मला UPSC फर्स्ट अटेम्प्टला तर वाटलं होतं आपण होऊनच जाऊ, त्याच्यामुळे दुसरं काही करायचं नाही असंच होतं पहिल्या अटेम्प्टला. दुसऱ्या अटेम्प्टला असं झालं की त्याचं असं मला कळलं की मोस्ट ऑफ द बुक सोर्सेस मराठीत आहेत, आणि मग मला वाटलं की मग माझ्याच्याने ते कधी मी वाचणार, कळणार आणि मग लिहिणार. आणि त्यातनं 300 मार्काचा आय थिंक मराठीचा पेपरही असतो जो काउंट होतो ॲज अन फॉर रँकिंग. सो अशा सगळ्या म्हणजे मला माहीत होतं की हे काही मला जमणार नव्हतं म्हणजे एवढं सगळं. सो मग मी MPSC मी नव्हतं केलं आणि मी लॉही करत होते म्हणजे सेकंड अटेम्प्टला, सो मी नव्हतं केलं. पण MPSC डेफिनेटली करावं, एक काहीतरी स्टँड बाय राहतं आणि तसंच सिलेबस सेम आहे. सो जर तुमची जर दोन्ही लँग्वेजेसवर इक्वली कमांड असेल, जर मराठी पण व्यवस्थित येत असेल जे मोस्ट ऑफ द पीपल नाही येतं, तर डेफिनेटली हे करावं. दोन्ही दिलेल्या कधीही चांगलं. गणिताची तयारी करण्यासाठी काय करावं. गणिताची तयारी बरंच काही मी केलं, त्याचा काही फार मला उपयोग झाला नाही, पण तुम्हाला होईल. ते म्हणजे की मी ट्युशन टीचरकडे जायच्याकडे 5वी 6वीच्या लहान लहान मुलांना जे टीचर शिकवायचे त्यांच्याकडे मी जायचे आणि बसायचे रोज 2 तास, की मला सगळं सांगा प्लस मायनस प्रॉफिट अँड लॉस वगैरे वगैरे वगैरे. सो मी तसं एक केलं होतं की स्कूल बुक्सपासून मी स्टार्ट केलं होतं, कारण माझं अगदी पथॅटिक होतं, म्हणजे तुम्हाला तेवढे करायची गरजही नाही पडणार, की अगदी 10वीपर्यंतच्या पुस्तकांपासून स्टार्ट केलं होतं. त्याच्यानंतर मग इतर पुढची पुस्तकं मग मी RS अगरवाल क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूडचं याला अगदी शेवट हात लावला होता, पण ते मला खूप अवघड जात होतं. मग त्यातली मी फक्त मॅथ्सचं एवढंच केलं होतं की एका ठराविक लेवलपर्यंत नेऊन ठेवलं, त्याच्या बियॉन्ड जाणंही शक्य नव्हतं हे मला माहीत होतं.
सो तेवढंच फक्त प्रत्येकाने स्वतःची लेवल ओळखावी आणि त्याच्या बियॉन्ड जायचे कष्टही करू नये की म्हणजे ठीक आहे की तेवढं आपलं आहे मग बाकीच्या थिंग्स जास्त इम्प्रूव्ह कराव्यात. आणि मॅथ्सला प्रॅक्टिसच म्हणजे मी रोज म्हटलं तसं 5-6 तास बसून मी मॅथ्स सोडवायचे की जस्ट सो दॅट की प्रॅक्टिस करून टेबल्स पाठ करणं हे सगळं म्हणजे ओघाने जे काही करावं लागतं ते केलं आणि स्पीड वाढतो प्रॅक्टिस केल्याने. असं मराठीमध्ये पुस्तके चांगली उपलब्ध आहेत का व कोणती? मराठीत आत्ता पुस्तकं उपलब्ध आहेत असं मला म्हणजे माझं अंडरस्टँडिंग आहे आणि पण मला एक्झॅक्ट माहीत नाही कुठली आहे त्याच्याबद्दल आय एम सॉरी मला त्याचं माहीत नाही मराठीचं. मी 12th एक्झाम दिली आहे. डिग्रीचे वर्ष कसे प्लॅन करू? डिग्रीला किती वेळ देऊ व UPSCला किती म्हणजे फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये टॉप येईल की 12th दिल्यानंतर मग डिग्रीचं आय थिंक की जर डिग्री जर प्रेफरेबली यातलीच असेल म्हणजे UPSCशी रिलेटेड कुठल्या सब्जेक्टमध्ये डिग्री असेल तर मग एक सिलेबस कम्पेअर करायचा दोन्हीचा म्हणजे लाईक माझं पॉल सायन्स होतं तर कुठला सिलेबसचा पार्ट आपल्याला तिकडेही युजफुल त्याच्यावर जास्त इम्पॉर्टन्स देऊन त्याच्या एक्सटेन्सिव्ह नोट्स काढल्या तर किंवा त्याच्या एक्सटेन्सिव्ह जास्त अभ्यास केला तर ते बेनिफिशियल राहील. आणि डिग्रीच्या लास्ट इयरला बेसिकली तुमचं रिअल काय म्हणतात प्रिपरेशन स्टार्ट होतं. सो आत्तापासून म्हणजे फक्त की त्या वर्षीचा अभ्यास ऑप्शनल्स चूज करणं तर ऑप्शनल तर आता तर एकच आहे त्याच्यामुळे इट्स व्हेरी गुड की त्यामुळे एक ऑप्शनल चूज करणं जर तुमचा ग्रॅज्युएशनचा विषय असेल तर तो ओव्हरलॅप करून स्टडी करणं आणि रोजचे न्यूजपेपर वाचणं म्हणजे डिग्रीचा अभ्यास करताना एक साधारण 2 तास जरी UPSCला दिले ॲटलिस्ट बिफोर द लास्ट इयर म्हणजे पहिली 2 वर्ष किंवा 3 वर्ष तुमची डिग्रीची तुम्ही फक्त न्यूजपेपर्स वाचले एक पर्स्पेक्टिव्ह घेतला तर आय थिंक दॅट इज इनफ. ओव्हरऑल रिडिंग वाढवलं इंग्लिश वाढवलं रायटिंग वाढवलं असे जे एक्स्ट्रा ॲक्टिव्ह म्हणजे असे सप्लिमेंटरी ऑक्झिलरी थिंग्स असतात त्या केल्या तर इट बिकम्स हेल्पफुल. आणि लास्ट इयरपासून पण मग फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन म्हणजे मागच्या वर्षीचे पेपर्स ॲनालाइज करणं असं सगळं फायद्याचं ठरतं. तुम्हाला प्रिलिम्स मेन्स आणि इंटरव्ह्यूला किती मार्क होते? प्रिलिम्सचे लास्ट इयरचे प्रिलिम्सचे तर मार्क कळत नाहीत आपल्याला. मेन्सला लास्ट टाइम माझी टोटल 860 होती साधारण आणि माझी टोटल इंटरव्ह्यूला मला 195 होते आणि टोटल माझी मेन्स प्लस इंटरव्ह्यू ॲज माझे 1064 होते. आणि यावर्षीचे काय आहेत मार्क अजून यावर्षीचं धन्यवाद मृण्मयी आणि सर्व मित्रांचे आभार.